Everything is okay? Yes, ma'am. And how are you? Me too. Fine. So now let's come back in the content. We have completed the scientific research. हिजो हामीले के पढ्यौं? एस्ट्रोलोजिस्ट डे पढ्या हो? Yes, ma'am. As a astrology, त्यो उयो के अरे आज चाहिँ त्यो scientific research है? Yes, ma'am. I think from this section 2, from unit 1, 2 and 3, only this one is left. हैन? त्यो मात्रै बाँकी छ अनि बाँकी भनेको unit 4 को मात्रै बाँकी होला हैन? Okay. 280. See in page number 280 then. Page number 280 मा हेर है. Scientific research is a token of humankind survival. है? आज यो start गर्छौं हामी. So everyone is concentrating or not? All of you, are you paying attention? Are you paying attention or not? Yes, ma'am. बोला न नानी हो नबोली कसरी मैले थाहा पाउनु हो. Okay, now let's see in your book. है? Pay attention, all of you. अलिकति concentrate भएर पढ्ने गर ताकि एकैचोटी भन्दाखेरि बुझिहालोस् है. Now this is in essay form. है? यो essay हो. It was written from the first person भनौं अथवा narrative form मा यसलाई present गरिएको छ. So it is related with the scientific fact and relate with the scientist. Scientific fact scientistहरुसँग relate छ. It also relates with the humankind. Okay, what are the scientists are doing for the to protect the human survival. है? Scientistहरुले चाहिँ human survival को लागि के कस्तो भूमिका खेलेका छन्, whether they are important or not. है? त्यसैगरी साइन्टिस्टहरुले जुन इन्भेन्सन गरेको छ गरेका छन्, धेरै किसिमका इन्भेन्सनहरु भएका छन्. ती इन्भेन्सनहरुले मानव प्रजातिको लागि whether they are beneficial or not, कुराहरु हामी यो कन्टेन्ट्समा आज हामी पढ्छौं. So this is an essay which was written by Vladimir Borok. Okay, Vladimir Borok. Okay, now Vladimir Borok, he was born in 1921 and died in 2013. He was a Russian mathematical geophysicist and seismologist. हेर त उसको कति राम्रो बायोग्राफी छ, उसको आफ्नो आइडेन्टिटी कति राम्रो छ. He is a Russian, he is from Russia, and similarly the mathematical geophysicist पनि हो र seismologist पनि हो. है? Seismologist भन्ने बित्तिकै केसँग रिलेट छ? It relates with the earthquake, its tremors. Okay, similarly the predictions, analysis गर्ने काम चाहिँ seismologistले गर्नुहुन्छ है. He taught at the University of California, Los Angeles. Los Angeles को क्यालिफोर्नियामा चाहिँ उहाँले अध्यापन गराउनुहुन्थ्यो. He was in the research group. He has also stayed in a very different research groups in different organization, has been a leader. हैन? लिडरको हिसाबमा उहाँले चाहिँ धेरै इन्स्टिट्युटहरुमा पनि आफ्नो योगदान दिएको पाइन्छ है. Now he was also the co-director and the founder of the research programs of non-linear dynamics and earthquake predictions of the Abdus-Salam International Center for the Theoretical Physics Shrestha. Okay, अब उहाँको बायोग्राफीमा अरु के कुराहरु पनि एडेड छ भनेदेखि he was also the co-director, he was also co-director or founder भनौं विभिन्न रिसर्च प्रोग्रामहरुको फाउन्डर हुनका साथै he was also the co-directors related with the earthquakes. Okay, earthquake prediction
of Abdus Salim International Center ko चाहिँ co-director ko हिसाबले पनि he has served there. Okay, in this essay, scientific research is the token of humankind survival. Kellis Burrock says about his professions as a scientist and views the science as science is the humankind's indispensable guardians and caretaker. यो एसेमा चाहिँ उहाँले साइन्टिस्ट भनेको he is like a caretaker caretaker जस्तो हो, गार्जियन जस्तो हो. Why? Because it relates with everything. हामी जे गर्छौं त्यो केसँग सरोकार राख्छ, साइन्ससँग सरोकार राख्छ र साइन्सले जहिले पनि के छ एभिडेन्स सहितको चाहिँ प्रुफ गरेर देखाएको हुन्छ. That's why if something is going to happen, they are there to warn us. हैन, कुनै पनि चीजले चाहिँ मानव समुदायलाई चाहिँ हानि गर्ने किसिमको कामहरु भएको जानकारी पनि कसले दिन्छ भन्दाखेरि साइन्टिस्टहरुले दिन्छ हैन. So what happened, we have to, the writer was trying to analyze scientist as a guardian and the caretaker. So this is the main gist of this essay. Now let's read here. है, उहाँको विषयमा अरु केही त्यति धेरै जानकारी त दिएको छैन. मेन थिङ इज दैट ही इज द सिस्मोलोजिस्ट हैन, जियोफिजिस्ट र सिस्मोलोजिस्ट, म्याथमेटिकल जियोफिजिस्ट र सिस्मोलोजिस्ट भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ ठाउँमा चाहिँ विभिन्न अवार्डहरु पनि ती विधाहरुमा दिएको पाइन्छ. he was awarded है, he was very sharp minded. His father was a Jewish jeweler हैन, Jewish jeweler पनि हो. He has taken the educations in the different international reputed college, धेरै international reputed college बाट चाहिँ PhD सम्म गरेका व्यक्तित्वको रूपमा पनि यहाँ देखाइएको छ. So he is the one and only one, Vladimir Kellis Burrock. Okay, that was his biography. You have to write something there. Now, another question is given on the top, because before starting this unit, we have to understand little bit about the science. Eh? What is science? You have been studying science since from your childhood days. Now, what is science and how would you like to describe science? Science भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भन्दाखेरि it is the research, हैन र? It is the research or the applications of knowledge which based on the evidence मा based भएको चाहिँ understanding अथवा power of knowledge हैन. कुनै पनि चीजलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि साइन्सको थ्रुबाट हामी के गर्छौं त्यसलाई डिस्क्राइब गर्छौं हैन. ती विभिन्न कुराहरुको कुनै साइन्टिफिक रिजन हुन्छ, कुनै न कुनै रिजन हुन्छ त्यो काम हुनुमा, र त्यो रिजन खोजेर त्यसलाई एनालाइसिस गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एभिडेन्स सहित प्रस्तुत गर्ने चाहिँ जुन नलेज छ, we call it science है. Similarly, another question is there, what do the scientists do? साइन्टिस्टले के काम गर्छ नानी हो, ल भन्न त, what they do? साइन्टिस्टले के काम गर्छ? साइन्टिस्टले के काम गर्छन्? Discover new things, new inventions, things, analysis different analysis. They do the analysis from the different pattern हैन. Investigation गर्ने कामहरु भनेको कसको हुन्छ? साइन्टिस्ट नै हुन्छ है. So anything, if something new happening out here, कुनै पनि चीज नयाँ कुरा नौलो कुरा भएको छ भनेदेखि त्यसको रिजन थाहा पाउने भनेर हामीले कसलाई जिम्मा दिन्छौं? साइन्टिस्टहरुलाई नै दिन्छौं. So this is the things है. Similarly, another question, we all are the scientist itself. So the nature of science can be captured to our ordinary experience. Share your scientific experience that you have got in your everyday life. हामी दैनिक रूपमा सब धेरै कुराहरु गर्छौं, जस्तो पानी पनि, water, it also have some certain formula. Whatever the work we do, कुनै ठाउँमा लिभर युज भएको हुन्छ, कुनै ठाउँमा पुल्ली युज भएको हुन्छ, कुनै ठाउँमा ग्रेभिटेशनल फोर्स युज भएको हुन्छ. जस्तो we use pressure cooker, we use pressure cooker. It has also some theory है. त्यो काम गर्ने पनि के छ, एउटा तरिका छ, नियम छ हैन. Similarly, the boiling water हैन, त्यसको पनि के छ, certain temperature rise भएपछि त्यो पानी उम्लिन थाल्छ. That means what the writer is trying to tell us here, whatever we do, we are also scientists somehow हैन. धेरै एक्सपीरियन्स र धेरै उन्न भए पनि साधारण जनजीवनमा हामीले जुन काम गरिरहेका हुन्छ, एक हिसाबले साइन्टिस्टको रूपमा पनि हामीले आफूलाई के गर्न सक्छौं, डिस्क्राइब गर्न सक्छौं. वी अलवेज कुन ठाउँमा कुन चीजमा के कति मिलाउँदा त्यसको टेस्ट कस्तो आउँछ, त्यसले कस्तो किसिमको रिएक्सन दिन्छ, we know it है. Similarly, work in the pairs and complete the following table. See in your book, सबैको किताबमा यो टेबल दिएको छ, हेर त. It is there or not? हेर्यौ छ कि छैन तिमीहरुकोमा? Now
see that you have to fill this chart by yourself. If you have got book nearby you, okay, it will be easier. I'll tell you the answer, or you can do it yourself also. Work in the peer and then complete the following tables. In one column, it's given about the professions. Professions, how many types of profession is described here? 4. One is the writer, another one is the lawyer, next one is the teacher, and last one is the scientist. Similarly, the vocation is given here. Vocation means the practically what they used to do. त्यो प्रोफेसनमा भएको मान्छेहरुले practically के काम गर्छन् भनेर बताउन खोजिएको हो. So as being a writer, they focus on writing. Writing is the practical. Writing भनेको के हो? Practical vocation भयो. Similarly, lawyer is for arguing, teacher is for teaching, and scientist is for doing research. Okay na, scientist ले research गर्ने काम गर्छ. र field basis मा के हुन्छ भन्दाखेरि लेखेको चीजहरु इट्स अ लिटरेचर. लिटरेचर को विधामा पर्छ. त्यो field के पर्छ? लिटरेचर. Lawyer, definitely the law. Teacher, definitely the school college it relates with. And scientist always in the lab. They act very independently. कसैको चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ त्यहाँ सहभागिता मन पर्दैन. They whatever they wants to do, they wants to do it in a single way. Similarly, reward is given there. For the writer is the satisfactions. Similarly, the prize, award, money, they can get it from the professions. Lawyer, money, respect, they will get it. Teacher means definitely the honor and somehow knowledge as well. And scientist means it always represents freedom. उनीहरुले पैसा भन्ने कुरा के हुन्छ? जब उनीहरुले गरेको रिसर्च 100% प्रुफ हुन्छ, त्यसपछि मात्रै के हुन्छ? साइन्टिस्टहरुको नामले चाहिँ ठाउँ पाउँछ. They can get name, fame, everything only after their research has been completed. त्यो भन्दा अगाडि nothing they can get it. अहिले कतिले कोरोना भाइरसको मेडिसिनहरु चाहिँ को बारेमा अनुसन्धान गर्दै होलान्. ती मान्छेहरुलाई कसैले पैसा दिया छैन. तर जुन कम्पनीले जुन व्यक्तिले त्यसको चाहिँ एकदम 100% रिजल्ट ग्यारेन्टी सहित निकाल्ने काम गर्छ, definitely he will get everything, name, fame, post, everything, they will get it. Okay, it means to say in that way. Now let's come back in the reading portion. अब यो reading portion मा आऊ. यहाँसम्म नबुझेको केही छ भने तिमीले सोध्न सक्छौ. You can ask me the question if any problem, anything you haven't understood. केही छ नानी हो? Unmute गरेर बोलिहाल. केही छ? छैन. Okay, now I'll proceed. Now similarly in the reading portion, what is given here? If you are so clever, why are you so poor? Popular expressions. Why is it that some of us still decided to become scientists despite the fact that businessmen, lawyers, and the doctors enjoy a much higher income? A famous writer, Al Tolstoy, once wrote, "The writer is not merely a person who writes or who writes. A writer is a person who cannot live without writing the same." I believe it's true for the scientist. Science is an exciting adventure where major reward comes from the discovery itself. यो त बुझौ सजिलै बुझ्छौ. As being a scientist, what he wants to present here, basically, people call scientist as a clever person, intelligent person, knowledgeable person को रूपमा scientist लाई भन्छन्. तर if they are so, यदि त्यस्तो हो भनेदेखि why they are so poor then? यदि उनीहरुलाई त्यस्तो knowledgeable एकदम clever व्यक्तिको रूपमा मान्ने हो भनेदेखि more or less what happens, scientists are quite poor. उनीहरु के हुन्छन्? सम्पन्न हुँदैनन्. यस अर्थमा कि they won't get payment for the every work they used to do. सबै गरेको कामहरु सक्सेसै हुन्छ भन्ने छैन र त्यो बापत उनीहरुले पेमेन्ट पाउँछ भन्ने पनि छैन. Now that is the case. त्यो कुरा कहाँनेरि लागू हुन्छ भनेदेखि as been a profession such as doctor, engineer, businessman, lawyers, what happened, they used to work for the people. मान्छेको लागि काम गर्छन् र त्यो बापत के हुन्छ? Instantly they can earn a lot of money. धेरै पैसाहरु उनीहरुले आफ्नो जीवनकालमा जम्मा गर्न सक्छन्. But scientists they can't do that. त्यसकारण it is quite satirical. यदि चाहिँ क्लेभर भन्ने हो भनेदेखि यस्तो साइन्टिस्ट जस्तो चाहिँ प्रोफेसन म किन अपनाउँथे होला त, हैन? किनभने अरु विधामा त्यो भन्दा बढी पैसा छ. तर मान्छेले पैसाको लागि मात्रै सबैले काम गर्दैनन्.
he wants to make us aware, right? पैसाको लागि मात्रै काम गर्दैनन्. So one writer here from the literature part, Al Tolstoy le ke bhaneka chan bhanedeki he was interested in writing, हैन, writing मा interested छ. अब उ नलेखी बस्नै सक्दैन, उले त्यो काम नगरी सक्दैन भनेदेखि अब त्यो अरु विधामा पैसा छ भनेर भयो आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारले उले के गर्यो, राइटिङ मा चाहिँ आफुलाई गराए. चाहिँ लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा we have studied previously also, है. लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के थिए, एकदम जतिखेर पनि लेख्नु पर्ने, जतिखेर कविता फुरेको छ, जतिखेर चाहिँ अनेक दिमागमा चाहिँ लिटरेचरका विभिन्न विधाहरूको विभिन्न कुराहरू चाहिँ फुरिरहेको हुन्छ, उ नलेखी बस्नै सक्दैन थियो. त्यस्तै गरी साइन्टिस्ट वाज जस्ट ट्राइङ टु एनालाइसिस हिमसेल्फ अल्सो. अगे he was interested in science, he wants to be a scientist not for the money, है, पैसाको लागि हैन, तर के छ भनेदेखि उ त्यो विधालाई एकदम रोमाञ्चक रूपले उसले चाहिँ लिएको छ. That's why he wants to be a scientist. Okay, what you get instead of the big money. अब साइन्टिस्टले चाहिँ आफ्नो प्रोफेसन अपनाउनुको अर्को कारण के छ अरे भनेदेखि we have understood that they won't get a huge payment, but they get the greatest things, that is the freedom. उनीहरुले पाउने भनेको के हो, आफ्नो ल्याबमा बसेर आफ्नो तरिकाले रिसर्च गर्न पाउँछ, कसैको दबावमा उनीहरुले गर्नु पर्दैन. सिमिलरली camaraderie भनेको फ्रेन्डशिप हो, they can be very friendlier, है, जोसँग पनि फ्रेन्डलियर हुन सक्ने वातावरण हुन्छ, and they are independent, है, उनीहरु कसैप्रति डिपेन्ड हुनु पर्दैन भनेपछि त्यो कारणले पनि the writer was quite interested in this subject. The honor and the promotions will depend upon yourself more than any other occupation. अरु अकुपेसनमा काम गरे बापत पैसा पाइन्छ भने साइन्टिस्टहरुको आफ्नो चाहिँ टार्गेट सक्सेस भएपछि मात्रै they can earn money. So and you will have the overwhelming feelings of uncovering yet another one of the nature's mystery. This nature is quite mysterious. यो नेचरमा के छ एकदम चाहिँ मिस्टेरियस हरेक कुराहरु के छ, हामीले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि वास्तवमा चाहिँ एकदम अनौठो कुराहरु पनि अनौठो लाग्न सक्छ. ती कुराहरुसँग चाहिँ डिल गर्ने क्यापेसिटी भनेको कोसँग छ, only with the scientist. Now see in the next paragraph of this page, है, अर्को प्याराग्राफमा हेर. Instead understanding the efficiency of thought and actions and the good feelings that comes when the like-minded people work together. Okay, similarly it was 1960. अब यही प्रसंगमा अब राइटरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने 1960, remember the date, यो डेट तिमीले सम्झिनु पर्छ, because we have already studied previously. अब च्याप्टर नै नपढे पनि more or less we know about the First World War and Second World War, है. First World War कहिले भएको थियो भन्दाखेरि it was held in 1914 to 1918. 1914 देखि 1980 सम्म First World War भयो. Many peoples died there. Not only the peoples, there is a huge effect in the nature as well, है. फर्स्ट वर्ल्ड वारले जति असर पारेको थियो इन फर्स्ट वर्ल्ड वार युरोप, अफ्रिका एन्ड मिड एसिया, हैन, यी देशहरुमा के भएको थियो, युद्धको चपेटामा परेको थियो. सिमिलरली आफ्टर फ्यू इयर्स अगेन व्हाट ह्यापेन्ड, जर्मनी दे स्टार्टेड द सेकेन्ड वर्ल्ड वार. अब जर्मनीले फेरि दोस्रो विश्व युद्ध फुक्यो एन्ड इट वाज हेल्ड अप टु 1939 देखि 1945 सम्म सेकेन्ड वर्ल्ड वार भयो. र त्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा व्हाट ह्यापेन्ड, दे हैव युज्ड मोर पावरफुल वेपन्स than the First World War, है. First World War को भन्दा पनि धेरै पावरफुल वेपन्स, इभन द न्युक्लियर वेपन्स, दे हैव युज्ड देयर इन द सेकेन्ड वर्ल्ड वार. सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा त्यो युज गरिरहँदाखेरि व्हाट ह्यापन एट लास्ट, जर्मनी तिरबाट चाहिँ के गर्यो, जापानको हिरोशिमा र नागासाकीमा उनीहरूले के गरिदिए, एटम बम विस्फोट गराइदिए. बिकज अफ दैट व्हाट ह्यापेन, many lots of people, millions of people were affected and till now its effect is there, है. अहिलेसम्म पनि त्यो परमाणु आणविक हतियारको इफेक्ट अहिलेसम्म पनि त्यहाँ बसोबास गरेका मान्छेले त्यहाँको जमिनले भोग्नु परेको छ भनेपछि इट वाज सच अ डेन्जरस थिङ्स, है. त्यो यति डरलाग्दो कुरा रहेछ भन्ने कुरा प्रुभ गर्छ.
अब त्यसो भइराख्दाखेरि we are still afraid whether it's going to be there or not, but we are still quite conscious for the third world war. Third world war भयो भने त विश्व नै सिद्धिन्छ भन्ने कुरामा हामी कन्भिन्स छौं है. हामीलाई त्यो कुरा चाहिँ कन्भिन्सिङ रूपमा चाहिँ थाहा भइसकेको छ, because whatever is happening here, it's not good. Now here the writer is talking here about the time of 1960. 1960 को समयमा अब यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि the height of the Cold War. The Cold War is in height. Cold War चाहिँ के भइरहेको थियो, एउटा उच्चम गतिसम्म पुगिरहेको थियो, टपमा पुगिरहेको थियो. Now what does it mean Cold War? Cold War भनेको तिमीहरु कसैलाई जानकारी छ भने मलाई अलिकति सजेसन देऊ. जसले अलिकति यी विषयमा चासो राख्छ, maybe you know it. विनय जी, तिमीलाई के आइडिया छ? Cold War? Without using war weapons and yeah. शीत युद्ध पनि भनिन्छ है. Cold War भनेको स्पेशली okay, I'll describe you now है. अब यहाँ चाहिँ के भयो, 1960 को 1945 सम्म त वर्ल्ड वार चलिहाल्यो. त्यसपछि 1945 मा वर्ल्ड वार चाहिँ विश्व युद्धको इन्डिङ भए लगतै what happened here, three most important countries they became a super power countries है. तीनटा देशहरु के भयो, सुपर पावर कन्ट्री को रूपमा इभल्भ भयो के, such as अमेरिका एउटा थियो, युके र रसिया. यी तीनटा देशहरु के भयो भन्दाखेरि एकदम इमर्जिङ पावर को रूपमा उनीहरुले वात्तै उनीहरुले के गरे, सबै पावरहरु आफ्नो हातमा लिए. स्पेशली व्हाट दे स्टार्टेड डुइङ देयर आफ्टर दैट, त्यसपछि उनीहरुले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आणविक हतियारमा धेरै लगानी गर्ने र एक अर्का बीच होडबाजी कि तिम्रो देशले भन्दा मेरो देशले अझै बढी शक्तिशाली चाहिँ वेपनहरु तयार गरेको छ भनेर दे कीप अन टेस्टिङ दोस टाइप अफ मिसाइल्स. दे कीप अन जस्ट भनौं न इगो शो गर्ने त्यो किसिमको त्यतिखेरको परिवेश भयो. हतियार युज गरिया छैन, बट व्हाट ह्यापेन, भर्बली है, भर्बली र प्र्याक्टिकली दे आर ह्याभिङ अ टसन देयर है. एकअर्का बीचमा एकदमै टसन बढेको अवस्था थियो. And 1960 was the time there, right? I was in Moscow doing research. अब राइटरको चाहिँ त्यहाँ पनि सहभागिता भएको थियो, अलिकति विशेष रूपले बुझ्नु जरुरी छ यो ठाउँमा. Now what happened there? At that time, I was in Moscow doing research on my theory of seismic waves, tremors in the earth generated by the earthquake. र त्यस 1960 को समयमा हाम्रो साइन्टिस्टले, that means Vladimirले, what he was doing there as being a seismologist, he was just he was just doing the research on the seismic waves. जुन चाहिँ seismic waves भनेको अर्थक्वेक आइसकेपछि जुन किसिमको कम्पन आउँछ, त्यो कम्पनको उसले चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक रिसर्च त्यसै विषयमा रिसर्च गरिरहेको थिए. बिकज he like to enjoy on those mathematical challenges है. त्यो mathematical challenges मा उलाई एकदम मजा आउँथ्यो. He didn't give much attention though how it connects with the real life हैन, कसरी रियल लाइफ सँग कनेक्ट छ, how to त्यो कारण, त्यो कम्पन आउने कारणहरु के कस्ता हुन्, के कस्ता छन्, त्यसको असर के कस्तो हुन सक्छ, हरेक कुराहरु उ प्रेडिक्ट गर्ने कोसिस गरिरहेको थियो. र त्यसै समयमा उतातिर कोल्ड वार चाहिँ एकदम चलिरहेको थियो. So the summons came from the president of the Russian the Soviet Academy of Sciences. र उसलाई एउटा पत्र आयो जसमा चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा सम्मेलनमा हाजिर हुनको लागि उसलाई निवेदन गरिएको थियो है. He had received a message from the Palace of Nations in Geneva with the technical experts from the Soviet Union, United States and the United Kingdom, three powers processing nuclear weapons made behind the closed door. र त्यतिखेर चाहिँ त्यो जेनेभामा एउटा सम्मेलन हुन गइरहेको थियो र त्यो सम्मेलन को मुख्य विषयवस्तु भनेको चाहिँ जुन न्युक्लियर वेपन्सहरु उनीहरुले बनाइरहेका थिए, त्यसको टेस्ट गरिरहेका थिए हैन, त्यसलाई चाहिँ ब्यान गर्ने, त्यसलाई बन्द गर्ने, किनभने त्यसले मानव जातिको सभ्यतालाई नाश गर्न सक्छ है. त्यो कुरामा उनीहरुको सहमति हुने र एक अर्काले यदि नियम मिचेको थाहा कसरी पाउने, त्यसमा चाहिँ के किसिमका रुल्सहरु हामी अप्लाई गर्ने, त्यो विषयमा चाहिँ वास्तवमा त्यो जेनेभामा सम्मेलन भइरहेको थियो.
and he was the luckiest one. Who has been a seismologist. He was a very expert in seismology. Seismology ma धेरै expert भएको कारणले पनि के गरियो, he was called there in the Geneva. जेनेभामा उसलाई बोलाइएको थियो। त्यो केही निश्चित र संसारका चाहिँ केही व्यक्तिहरूलाई मात्रै जो चाहिँ एकदम एक्सपर्टिजहरूलाई चाहिँ बोलाइने क्रममा उनलाई पनि बोलाइएको थियो। एन्ड आई फाउन्ड माइसेल्फ इन जेनेभा। व्हाट डज इट मिन आई फाउन्ड माइसेल्फ इन जेनेभा भनेको चाहिँ उलाई सोच्दै नसोचेको ठाउँबाट आह्वान गरेर प्रेसिडेन्टले नै उसलाई निम्तो दिइसकेपछि he was in Geneva now. Okay, at the time even man, women and the children on the earth lived under the threat of annihilation by nuclear weapon. र त्यतिखेरको समय भनेको एकदम डर र त्रासको समय थियो। डेफिनेटली अहिलेको समयमा पनि त्यो छँदैछ, किनभने जुन समयमा चाहिँ प्रिभियसली हैन हात हतियार त्यति धेरै थिएन, अब त्यही किसिमको हात हतियार डेभलप भएको छ। र यदि संसारमा कुनै दिन युद्ध चर्किएको खण्डमा व्हाट ह्यापन, पुश द बटम डिस्ट्रोय द वर्ल्ड भन्ने एउटा स्लोगनै हामीले धेरै पढेका छौं। त्यही कुरा लागू हुन सक्छ। सो हामी कोही पनि जीवित हुँदैनौं, किनभने जल र थल तीनटै कुराहरुमा अब के छ, डेन्जर छ। अब हर कुराको डेन्जरै छ। सो that period, त्यो समय भनेको के थियो, it was very dangerous. They were suffering. Okay, they have a threat of annihilation of nuclear weapon. Nuclear weapon हरुको जुन एकदम होडबाजी थियो, जतिखेर जे पनि हुने अवस्थामा सबैलाई टेन्सन भएको थियो। And scientists were there, है, who are the people who are like the creator, who are like the God, है, उनीहरुले मात्रै के गर्न सक्थ्यो, यो संसारलाई जोगाउन सक्थ्यो। So each superpower had more than enough nuclear bombs to destroy the other first strikes. र ती तीनटा देशहरुसँग यति हात हतियार उनीहरुले जम्मा गरिसकेका थिए कि एक ठाउँबाट केही कुरा नमिले पोलिटिशियनहरु अलिकति त्यस्तै शंका खालको पर्यो र अट्याक गर्ने उर्दी जारी गर्यो भनेदेखि केही मिनेटको भरमा चाहिँ के गर्थे उनीहरु, एक अर्कालाई चाहिँ हिर्काएर चाहिँ आफूले सुवा अरूलाई नि सुवा पार्नेतिर उनीहरु चाहिँ एक कदम अगाडि बढाएको खण्डमा त्यो हुने परिस्थिति थियो। ओके, 20 मिनेटको अन्तरालमा संसार ध्वस्त पार्न सक्ने त्यो किसिमले उनीहरुले प्रिपरेसन गरेको जस्तो भान हुन्छ। बट व्हाट ह्यापन हियर, the threat of mutually assured destructions with ominous atom mat was for some years the only thin thread protecting all the forms of the common fatal fate. अब यो एउटा चाहिँ म्याड भन्ने शब्द तिमीले बुझ्नु पर्छ। इट्स अ प्रिन्सिपल, है, यो एउटा प्रिन्सिपल हो, यो एउटा थ्योरी हो। र यो थ्योरीले नै के गरेको थियो, त्यतिखेर चाहिँ एउटा सानो धागोले संसारलाई बचाए जस्तै हिसाबले इट वाज प्लेइङ अ भेरी भाइटल रोल। र त्यसमा के गर्ने, जुन न्युक्लियर वेपन्सहरुको होडबाजी थियो, त्यो होडबाजीहरुले गर्दाखेरि चाहिँ संसार ध्वस्त हुन्छ, है, यो गर्नु हुँदैन, है, यसले चाहिँ यस्तो किसिमको असर पार्छ भनेर चाहिँ थ्रेटन दिने काम पनि गरिरहेको थियो। सो व्हाट ह्यापन हियर आफ्टर दैट, continuing the nuclear test means developing or even the strong bombs, introducing more imbalance to the global nuclear Stanford. The three nuclear powers were willing to come to an agreement, putting a ban on the nuclear weapon test. र अन्तिममा गएर चाहिँ त्यो होडबाजी गर्नु चाहिँ संसारको लागि राम्रो हुँदैन भन्ने जानकारी भइसकेपछि now they were ready to agree, agree to ban the nuclear weapon. न्युक्लियर वेपनहरु ब्यान गर्नलाई तीनटा प्रमुख राष्ट्रहरु एग्री भए। तर there is some questions arising, है, केही प्रश्नहरु थिए। यदि बाहिर रूपले अथवा चाहिँ पेपर वर्कमा मात्रै एग्रीमेन्ट गर्ने अनि भित्रभित्रै सुरुङ मार्गहरुमा चाहिँ यदि यी न्युक्लियर वेपनहरु चाहिँ बनाउँदै चाहिँ टेस्ट गर्ने गर्यो भनेदेखि व्हाट विल बी द इफेक्ट, है, त्यस्तोलाई कस्तो किसिमको कानुन र दण्डको सजाय हुन्छ भन्ने हिसाबले दे वर प्रिपेयरिङ एभ्रीथिङ, है। उनीहरुले चाहिँ के छ, पेपर वर्कमा चाहिँ कुनै पनि त्रुटि नआउने हिसाबले चाहिँ उनीहरु अब यो चाहिँ जेनेभामा बस्ने सम्मेलनमा उनीहरु छलफल गर्नको लागि बसेका थिए, है। सो वी क्यान जस्ट गेट द इन्फर्मेसन सच एज नर्थ कोरिया व्हाट इट इज डुइङ नाउ, है। नर्थ कोरियाको हामी एक्जाम्पल दिन सक्छौं। अहिले के गरिरहेछ भन्दाखेरि इट इज सेड, हैन, भित्रै नो वान नोज व्हाट्स ह्यापनिङ इनसाइड, तर पनि भित्रै उनीहरुले न्युक्लियर वेपन्सहरु चाहिँ क्रिएट गरेर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न हिसाबले उनीहरुले टेस्ट गरेको, कहिलेकाहीँ आउने कम्पनहरु पनि त्यही गरिएका टेस्टका चाहिँ कम्पनहरु, किनभने जमिन मुनि जब कुनै न्युक्लियर वेपन्सहरुको टेस्ट गरिन्छ त्यसले डेफिनेटली के हुन्छ चाहिँ जमिनमा हलचल ल्याउँछ, है।
earthquake जस्तो चाहिँ feel हुन्छ क्या, टर्मस हुन्छ, हल्लिन्छ अरे. So what the writer is saying, अब अहिले अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रहरू, विभिन्न शक्तिशाली चाहिँ देशहरूले चाहिँ किन फ्याट्ट चाहिँ न्युक्लियर वेपन टेस्ट गरिरहेको नर्थ कोरियालाई आफ्नो कब्जामा लिन सकेन त? नसक्नुको एउटै कारण के छ भनेदेखि what they are doing inside no one knows है. If one person अथवा एउटा पोलिटिकल पार्टिज, एउटा पोलिटिकली बसेका व्यक्तिहरूले एउटा रङ डिसिजन गर्नाले के हुन्छ, यहाँ सयौं जनजीवन, करोडौं जनजीवन, विश्व नै ध्वस्त हुने अवस्था हुन सक्छ. द्याट्स वाइ के भयो, नर्थ कोरियाले जे जस्तो गरे पनि सहेर बस्नुको कारण पनि त्यही हो है. त्यहाँ भित्र के भइरहेछ नो वान नोज है. नाउ व्हाट द राइटर इज टेलिङ हियर, अब तीनटा देशहरूमा जुन किसिमको एउटा सहमति भएको थियो एट लास्ट, दे have made the decision हैन. नाउ द राइटर स्पोक हियर फर द फर्स्ट टाइम. व्हाट इज सेड हियर, के भन्दैछन् भने, as been a seismologist and as been an expert in seismologist, he has described है, whoever है, जसले पनि के छ, जमिन मुनि जुन न्युक्लियर वेपनहरु टेस्ट गरिन्छ, it brings the tremors on the earth surface, and it was really very easily anyone means especially especially के छ भने, the expert can find it out whether that is the natural tremors or the man-made टर्मस है. टर्मस भनेको हल्लिनु, त्यो चाहिँ नेचुरल हो अथवा कुनै हतियार, कुनै वेपन्सको कारणले, टेस्टहरु गरेको कारणले कम्पन आउँछ भन्ने कुरा दे क्यान डिसाइड इट भेरी क्विकली एन्ड दे विल बी है. जो चाहिँ जेनेभामा त्यहाँ पुगेका थिए, उनीहरूले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट आफ्नो आफ्नो भूमिका र आफ्नो आफ्नो चाहिँ भाइटल रोलहरूलाई त्यहाँ देखाइसकेपछि दे आर रेडी टु स्टप इट है. उनीहरू त्यो बन्द गर्नलाई एकदम राजी भए. त्यही कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै कोल्ड वार पनि के भयो चाहिँ त्यो घट्दै गयो. उनीहरू बीच भएका असहमतिहरू घट्दै गए. एन्ड नाउ इट वाज द केस है. नाउ व्हाट इज गिवन हियर इन द नेक्स्ट पेज है. In the atmosphere of ongoing Cold War, with political tension hanging over the head, scientists and engineers from the opposite sides of the Iron Curtain. Now, who were there in such a conditions when the Cold War is reached in its height? जब Cold War height मा पुगेको थियो, कसले त्यो चाहिँ यसो गर्नु हुँदैन भनेर सिकाउने, जनाउने, जानकारी दिने, हरेक कुराहरूको एनालाइसिस गरेर प्रुफ गरेर देखाइदिने काम कसले गर्दियो? साइन्टिस्ट वे. यदि साइन्टिस्ट नभएको भए के हुन सक्थ्यो? विश्व तहस नहस भएका हुन्थ्यो होला. त्यही कारणले के भनिदैछ भन्दाखेरि, कुनै पनि आपत्तिजनक अथवा अप्ठ्याराजनक परिस्थितिहरू हुन लागेको कन्डिसनमा चाहिँ वार्न गर्ने. साइन्टिस्ट आर गिभिङ सो मेनी वार्निङ्स हैन, कतिपय वार्निङहरू दिइरहेछ. इफ द एटमोस्फियर, इफ द environment, if we keep on just if we keep on just producing the के भन्नु, अब त्यसलाई डस्टहरू भन्नु अथवा चाहिँ कुनै हिसाबले पृथ्वीमा यदि यसै तरिकाले चाहिँ हर कुराहरू नेग्लिजेन्सी हुँदै जाने हो भने दे हेभ अलरेडी वार्न है. ग्लोबल वार्मिङ हुन्छ, ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, वाटर लेभल बढ्छ र एट लास्ट एनिथिङ क्यान बी ह्यापन देयर पनि भनिरहेछ हैन. दे आर गिभिङ सिमिलरली द ओजोन लेयरमा भएका परिवर्तनहरूको विषयमा जानकारी दिने, त्यसै गरी चाहिँ ब्ल्याक होल र अरू कुराहरूको बारेमा जानकारी दिने, विश्वलाई हुन सक्ने अप्ठ्यारा परिस्थिति यी हुने भनेर चाहिँ टाइम एन्ड अगेन एनालाइसिस गरेर चाहिँ देखाउने. हु आर देयर? ओन्ली द साइन्टिस्ट. Okay, they are there. That's why we are alive. We were all scientists. We are able to work out in the common language based on the respect and the hard evidence, undisputable makings by expertise only, the persistent okay, self-criticisms, we were able to work out and the solution. Harik kurako solution dine pani ko huncha. Definitely the scientists will be there. Now in this pandemic, we are suffering from the worst condition भन्न सकिन्छ, because we have to lock ourselves within the boundaries हैन. हामीले लक गर्नु परेको छ because of corona virus. Now what we are waiting for? हामीले कसलाई पर्खेको छौं भन्दाखेरि, some scientists will definitely just
प्रिपेयर द भ्याक्सिन है जुन चाहिँ 100% सक्सेस हुन्छ र त्यो भ्याक्सिन लगाउँछौँ भनेर पर्खिरहेको हो नि त होइन सो वाट ह्यापन हियर साइन्टिस्ट आर अल्सो डुइङ देयर वर्क साइन्टिस्टले पनि आफ्नो काम गर्दैछ हरेक एङ्गलबाट चाहिँ टेस्टहरू गरेर कुन चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ भनेर उनीहरूले टाइम लिएर के गर्दैछ दे आर डुइङ द रिसर्च सो हु आर देयर एज अ होप हामीले एउटा होपको रूपमा कसलाई दिने भन्दाखेरि साइन्टिस्ट देमसेल्फ ओके साइन्टिस्ट आर देयर द्याट्स वाइ वाट ह्यापेन एभ्रिथिङ इज गोइङ फाइन भनेर चाहिँ यहाँ देखाइएको छ सो नाउ पूजा शाह अनम्युट गरेर माइक सरी म्युट गरेर एकछिन नाउ वाट ह्यापेन हियर the episode taught me that as a scientist I have people all over the world who thinks and interact the way I do it taught me never to feel lonely abroad okay now what the writer wants to say in such pandemic conditions what happened not only the scientists from nepal ko scientist le matre pressure lera kaam gare haina ni ta all over the world everyone is doing the same thing hai ek arkalai सहयोग गर्ने सल्युसन निकाल्ने कुरामा हर साइन्टिस्टहरु त्यति नै लागि परेको छन् आज म अथवा मेरो भन्ने हुँदैन है सो common lore is that the imminence that the scientists do not go with practical sense is true. So now what the writer presents here, now why is this happening here? यी हुनुको कारण के हो त भनेर एनालाइसिस गर्दै जाँदाखेरि scientists are the most practical people in the world definitely all new technology new brands of industries from the defense okay now another point is also given here why scientists are necessary what kind of facilities was given by the scientist भनेर भन्दाखेरि you can imagine just you can imagine yourself also है अहिले विभिन्न रोगहरुसँग लड्ने विभिन्न किसिमका चाहिँ भरपर्दा र तागतिला चाहिँ मेडिसिन्सहरु from where we are getting त्यो एन्टिबायोटिक्सहरु हामी कहाँबाट पाउँछौं that was made by the scientist similarly the नयाँ नयाँ फ्याक्ट्रीहरुको लागि नयाँ नयाँ इन्जिन र नयाँ नयाँ मेकानिकल इक्विपमेन्ट्सहरु मेसिनरी इक्विपमेन्ट्सहरु हामी पाउँछौं त्यो कसले गर्छ साइन्टिस्ट देमसेल्फ नयाँ नयाँ मोडलका चीजहरु नयाँ नयाँ एपहरु कहाँबाट पाउँछ बिकज दे आर डुइङ द रिसर्च इन द सेम प्लेस हैन ग्रीन रेभोल्युसन्सहरु हुन्छ नयाँ नयाँ किसिमका चाहिँ फलहरु त्यसै गरी सिडलिङहरु गर्ने तरिकाहरु थोरै ठाउँमा धेरै उत्पादन गरिने चीजहरु सोइलको चाहिँ क्वालिटीहरु टेस्ट गर्ने कसले गर्छ साइन्टिस्टले बनाएको इक्विपमेन्टले गरिन्छ त्यसै गरी जेनेटिक चाहिँ फोरेन्सिक रिपोर्टहरु जुन डायग्नोसिसहरु गर्ने केबाट गरिन्छ त्यही साइन्टिस्टहरुले बनाएका इक्विपमेन्टबाट गरिन्छ भन्दाखेरि व्हाट द राइटर इज ट्राइङ टु से हियर हामीले उपभोग गर्ने हरेक कुराको चाहिँ रिसर्च गर्ने काम कसले गर्छ साइन्टिस्ट देमसेल्फ ओके पीपल ट्रेन द theoretical physics and head-hunted by the financial institutions those trains in frontiers of biological research became founders and directors in the pharmacologist industries so knowledge is the basic science will give you the head start whatever career you choose okay it is commonly recognized that very survival of our civilization is threatened by the natural and man-made disaster र हामीलाई के छ भनेदेखि हरेक कुराहरुमा छुटेन हुनुको कारण के हो भन्दाखेरि बिकज अफ द man-made and the natural things हैन कहिले बाढी आउँछ नेचुरली कहिले भूइँचालो आउँछ नेचुरली कहिले इकोनोमिक अथवा सोशल क्राइसिसहरु जुन अहिले आइरहेको छ बिकज कहिले कुनै भाइरस आइदिन्छ इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेस को कारणले गर्दाखेरि that is the भनौं न नेचुरल कजेसहरु भयो भनेदेखि अरु भयो न्युक्लियर वेपनहरुको कारणले हुने डिस्ट्रक्सन्सहरु भयो हैन मास भायोलेन्सहरु भयो यी भनेको के हो जस्तो बिकज अफ कटिङ डाउन द ट्रीज हैन देयर इज अ चेन्ज इन द इन्भाइरोमेन्ट बिकज हामीले फारेका चाहिँ पोल्युटेड चीजहरुको कारणले गर्दाखेरि वेदरमा पर्ने अथवा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा पर्ने असरहरु भयो यी कारणहरुले गर्दा नि के भइरहेको छ इट वाज लाइफ वाज बिकमिङ भेरी डिफिकल्ट है लाइफ चाहिँ एकदम डिफिकल्ट भइरहेछ इट वाज जस्ट अकुपाइङ अ ह्युज स्पेस नाउ
such danger keeps growing, although trillions dollar a year is spent. अब सरकारले now it's a corona time मा सरकारले कति धेरै हेर त पैसाहरू उठाउन पाएको छैन, काम गर्नेले कामको पैसा पाएको छैन, everyone is suffering हैन. हामी फिजिकल क्लास लिन्थ्यौं त्यो अवेलेबल छैन, पैसाको कुराहरुमा स्कार्सिटी छ. अब कति डलरहरु कति पेमेन्टहरु हामीले के छ भ्याक्सिनको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, भ्याक्सिनको लागि कति पैसाहरु लाग्छ, तर पैसा ठुलो होइन रहेछ. बिकज what the writer is saying here, nobody is satisfied with his wealth, everybody is satisfied with his wisdom. Similarly, only the basic research can create the springboard for development and new disaster preparedness industries. Okay, now at last what the writer is saying, finally, I have reminded you, scientists, science is not the beginning or the end. More important is the humankind, and for each individuals are the human qualities. However, if humanly used, science is their indispensable guardians or a caretaker. The writer is giving the hints at the last that we have to protect the environment. Okay, as being a scientist, what happened? He has understood. सबै कुरा साइन्टिस्ट भएको नाताले पनि उनले बुझेका छन् what is the main cause. Main cause is the human. सबै कुराको main cause भनेको human नै हो. Because just nuclear weaponहरु बनाउनु, that is not necessary, although त्यो कुराहरु necessary त छैन, तर पनि it is better to use for the good purpose हैन. good purpose को लागि जति पनि इन्भेन्सन गरिएको छ, जस्तो चाहिँ न्यू सोर्स अफ एनर्जीहरु खोज्दै गरेको क्रममा न्यू सोर्स अफ एनर्जी भनेको मान्छेलाई चाहिँ अब भएका फ्युलहरु सिद्धि भने what must be there as a new source of energy हैन. त्यो ती कुराहरु फाइन्ड आउट गर्ने, संसारलाई अगाडि बढाउनको लागि नयाँ नयाँ कुराहरु चाहिँ उनीहरुले चाहिँ रिसर्च गर्ने, that is the good things of the scientist हैन. साइन्टिस्टहरुले गरेका ती राम्रा कुराहरु. Now and the writer is describing here, we have to use science for the good purpose only है. साइन्सलाई हामीले गुड पर्पजको लागि युज गर्नुपर्छ. साइन्सबाट अथवा साइन्टिस्टहरुले निकालिएका सामानहरु जे छन् त्यसलाई गुड रिजनको लागि मात्र युज गर्नुपर्छ. जब मान्छेले त्यसलाई ब्याड कजेसको लागि युज गर्छ, only the destruction will be there है. आफू मात्रै मर्ने हैन, it can just destroy the whole world. So we need to be conscious in such part, because scientists are there, because of the scientists are there, we are alive, they are the cause of happiness हैन. अहिलेको परिस्थितिमा पनि के छ, हामी खुसी छौं, खुसी हुन कोसिस गर्दै छौं, because we have some hope upon the scientists. हामीलाई साइन्टिस्टहरुमाथि के विश्वास छ हैन. So these are the points you have to choose it from here. It is quite twisted. You have to give the examples of 1960. जब चाहिँ 1960 भनेको 1945 मा वार सिद्धिएपछि त्यस पछाडी भएको चाहिँ जुन आक्रान्त अवस्था छ, the writer has given the example of that one, how human whole people है, whole world they are in the terror, they were in the terror भनौं, उनीहरु डरलाग्दो परिस्थितिमा थियो. So the writer is describing here its goods and the bad effects है, good र bad effect लाई यहाँ देखाइएको छ, and that is the ending है. यो चाहिँ ending हो, यो यसको चाहिँ ending गरिएको छ. So any points you haven't understood, you can ask me now. साइन्स लाई कुन हिसाबले युज गर्नु पर्दो रहेछ त? साइन्सलाई कुन हिसाबले युज गर्नु पर्यो त यहाँ अब? What does the scientist get instead of big money? Now let's see here in the question answer portion. अब तिमीहरु बोल्न छोडिहाल्यो है. अब यहाँ साइन्स र साइन्टिस्टको विषयमा देखाइएको छ. अब अनम्युट गर्न सक्छौ. You everyone, you can unmute your mic, okay, so that we can have a conversation and you can ask me some questions related to this chapter. This is the ending. This is the ending chapter for section 2. For now, now see there, some questions related to this topic is also given here. What does the scientist get instead of big money? Since scientistहरुले के पाउँछ भन्दा त पैसा भन्दा ज्यादा के पाउँछ? Satisfaction पाउँछ, के पाउँछ? We have studied in the first or the second paragraph here. के पाउँछ भन्दा त साइन्टिस्टहरुले पैसा बाहेक name fame भन्दा पनि freedom है, independent हुन्छ,
फ्रीडम हुन्छ र जब आफ्नो काम सक्सेस हुन्छ त्यसपछि तिमीले भने जस्तै name, fame, everything they can get it. So what was the problems that the nuclear powers has faced? What was the problem that the nuclear powers has faced? कस्तो किसिमको प्रब्लमहरु फेस गर्यो न्युक्लियर वेपन्स को कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरु मैले अघि बताइसकेको छु है another thing is given here in which area did careless broke theoretical knowledge have a direct application definitely in the seismologist को रूपमा चाहिँ एकदम it was given here है so number D हेर्न सक्छौ what was the important decisions that the politicians took before Geneva summit हुनु भन्दा अगाडि उनीहरुले के कुरामा चाहिँ उनीहरुको एग्रीमेन्ट भएको थियो भन्दाखेरि टु प्रोहिबिट द टेस्टिङ अफ न्युक्लियर वेपन अगेन न्युक्लियर वेपनहरु युज नगर्ने कुरामा उनीहरुको डिसिजन भएको थियो दे क्लेम दैट आफ्टर द एग्रीमेन्ट देयर विल बी नो कम्प्रोमाइज फर डेभलपिङ नो कम्पिटिसन फर डेभलपिङ न्युक्लियर वेपन चाहिँ अब के छ ब्यान भए पश्चात चाहिँ उनीहरु बीचमा कुनै पनि किसिमको होडबाजी हुँदैन है भन्ने दुईटा बुदामा उनीहरुको के भएको थियो एग्रीमेन्ट भएको थियो यो कुरा बुझे कि बुझेन डी सम्म Are you listening or not? Yes, ma'am. What about the others? Vinisha Karki? Yes, ma'am. बुझ्दैछौ तिमीले? Yes, ma'am. Okay, let's see number E. What are the natural and man-made disaster mentioned by the author? Man-made भनेको के हो भन त? It is given in page number 282 last paragraph मा हेर्न सक्छौ है के दिएको छ न्युक्लियर वेस्ट डिस्पोजल हैन त्यसैगरी अर्थक्वेक भयो रेडियो एक्टिभिटी फर्महरु भयो ती कुराहरुलाई मेन्सन गर्ने है It is given there in the last paragraph. Now reference to the context, the professional address you in the sentence. If you are clever, why are you sober refers to the doctor, lawyer, scientist, business भन्दा पनि तिमी चाहिँ आफुलाई स्मार्ट सम्झिन्छौ भनेदेखि why you are working in such a way without getting payment because scientist every time has to stay in the poor condition भनेर देखाउन खोजिएको हो that is just the question justify your choice what you want to choose. Similarly, the writer says, अब तिमीहरु साइन्टिस्ट हुने हो कि लयर डक्टर र बिजनेसम्यान हुने हो which profession would you like to choose? कुन चाहिँ प्रोफेसन तिमी चुज गर्न चाहन्छौ? डेनिसा गौतम Yes, ma'am. अनि नानी तिमी लयर डक्टर साइन्टिस्ट र बिजनेसम्यानमा कुन चाहिँ चुज गर्न चाहन्छौ? Businessman. Why? Definitely, businessman means quite you'll get the freedom there. Business गर्दाखेरि आफ्नो हुन्छ freedom हुन्छ solo हुन्छ yeah good it's good Similarly, another one justify your choice. Okay, the writer says I found myself in Geneva. What does it mean? के भनेको हो भन्दाखेरि I found myself भनेको मतलब unexpectedly उले के गरेको थियो उसलाई जेनेभाको सम्मेलनमा बोलाइएको थियो that's why he was feeling quite surprised त्यो surprise उले चाहिँ describe गर्न खोजेको हो Are the following statement true? Do it yourself. How does the essay justify the scientific research is the humankind survival? Scientific research चाहिँ कसरी human survival को एउटा पाटो हो किन scientific साइन्टिस्टहरु भएन भने के हुन सक्छ भनेर यहाँ डिस्क्राइब गरिया छ है Similarly, scientists and the research can find the solution of the problem. मेन भनेको के हो
भन्दाखेरि किन चाहिँ साइन्टिफिक रिसर्चले चाहिँ ह्युमन सर्भाइभलमा ठुलो प्रेरणा दिएको छ, प्रायोरिटी दिएको छ भन्दाखेरि दे आर द पर्सन्स ओके हु क्यान फाइन्ड द सल्युसन्स फर एभ्री प्रब्लम्स फेस्ड बाई द ह्युमेन्स होइन, एउटा त्यो लेख्न सक्छौँ। सिमिलरली दे आर अल्सो ट्राइङ टु प्रोभाइड द न्यू एनर्जी मेडिसिन्स है। सिमिलरली इफेक्टिभ एन्टी टेररिजम डिफेन्सहरू भयो, धेरै कुरामा उनीहरूले रिसर्च गरिरहेका छन्। Similarly, they also wants to make aware to the readers by giving the main points है के हुन सक्छ, के पछाडिको परिस्थिति कस्तो आउन सक्छ भनेर चाहिँ क्याल्कुलेटिभ तरिकाले दे गिभ आउट गिभिङ द सजेसनहरू दिने काम गर्छ। त्यही लेख्दाखेरि भइहाल्छ है। What can be the purpose of the assist of using the quotations in the essay to make it more effective, and he wants to relate त्यो कोटेसनहरू भनेको के हो भन्दाखेरि आफूलाई त्यो कुरामा ढाल्नको लागि पनि राइटरले कोटेसनहरू युज गरेको छ, जसले गर्दा एसे अझै बढी इफेक्टिभनेस देखिया छ है। डिस्कस द इलुस्ट्रेट द राइटर्स स्ट्यान्ड द साइन्टिस्ट आर द मोस्ट practical people in the world. Definitely they are the more practical people. Whatever they do, they have to prove it scientifically. र ती कुराहरू प्रस्तुत गर्ने। Everyone lives under the fear of annihilations by nuclear weapon. Explain this statement है। अब यो के छ भनेदेखि बिकज अफ न्युक्लियर वेपनकै चाहिँ जुन चाहिँ एकदम चरम बिन्दुमा चाहिँ पुगेको जुन कोल्ड वार थियो, त्यसमा अलिकति पनि इफ एनी अफ द कन्ट्रिज कुनै पनि देशले अलिकति पनि थोरै मिस्टेक गरेको भए हामी हुन्थ्यौँ अथवा हुँदैन थियौँ होइन। भनेपछि वी आर स्टिल फेसिङ द टेरर होइन। हामी अहिले पनि के छ, डर र त्रासमा बाँच्नु परेको छ। बिकज न्युक्लियर भन्ने बित्तिकै वाट एभर इट हेज अ भेरी हाइली डिस्ट्रक्टिभ रेसियो है। एकदमै यसले चाहिँ के गर्छ, नट ओन्ली टु ह्युमन but it also affects the जहाँ परेको छ होइन, सोइलमा छ भने सोइल, वाटरमा छ भने वाटर, नट ओन्ली टु द ह्युमन रेस बट यो संसारमा भएका जति पनि जीवित प्राणीहरू छन् सबैमा के गर्छ, त्यसले एकदम बढी इफेक्ट गर्छ। द्याट्स वाइ वी आर फिलिङ टेरर है। त्यही कुरालाई एक्सप्लेन गर। द एसे सेज while there is a science there is a hope of survival. This one is easier because what I said you प्रिभियसली होइन, जब जब अप्ठ्यारो परेछ साइन्टिस्टहरूलाई नै सम्झिन्छौँ र अहिले पनि सम्झिरहेका छौँ। त्यही कन्डिसनलाई तिमीले अलिकति हाइलाइट गरेर एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरे। इज साइन्स अ ब्लेसिङ अर अ कर्स? डेफिनेटली इट्स अ ब्लेसिङ, बट इट्स ब्लेसिङ इन द्याट कन्डिसन्स वेन वी युज इट फर द गुड पर्पज। जब त्यसलाई गुड पर्पजको लागि युज गरिन्छ भने त्यो डेफिनेटली के हो, कर्स होइन, ब्लेसिङ नै हो है। इन दिस वे यु हेभ टु कम्प्लिट दिस। So just click out the summary now. Summary click out gara. Page number 1. Complete? Yes, ma'am. Page number 2. Page number 2 serially gara sajilo huncha. Bye, ma'am. Page number 3. Ma'am, 2 को भएन, त्यो त फेरि आयो नि त। आयो अब पेज नम्बर 2 हेर त। खोइ छैन यहाँ मेरोमा टाको। के भन्छ हौ? पेज नम्बर 1, पेज नम्बर 2 आयो नानी अब? Just check it. Page number 2. Yes, ma'am, आयो। Page number 3. Loading भएको नभएको हुन सक्छ है। Page number 3. भयो मैम। मैम पेज नंबर 1 एकपल्ट देखाइदिनु न। Page number 1. Page number 2.
Page number 3. ल भन्न त नानी हो भनेपछि हाम्रो सेकेन्ड वर्ल्ड वार कहिले भएको रहेछ? (1939 देखि 1945 सम्म भएको थियो है। कोल्ड वार त्यस पछाडि के भयो? सुरुवात के को भएको थियो? कोल्ड वार को भएको थियो। कोल्ड वार भनेको के हो? हात हतियारहरू बनाउने र एकअर्कालाई चाहिँ अब युद्धमा नहोमिए पनि युद्धको परिस्थितिलाई सिर्जना गर्ने काम चाहिँ कोल्ड वारले गरेको थियो। एन्ड 3 डिफरेन्ट पावरफुल नेसन भन्ने बित्तिकै कुन कुनलाई सम्झिनु पर्यो? अमेरिका, रसिया र युके, दे वर इन द पावर है। र धेरै पैसा उनीहरूले केमा लगानी गरेका थियो भनेर भन्दाखेरि they were investing a huge amount of money in the invention of nuclear weapon है। nuclear weapon को चाहिँ प्रशोधन र त्यसलाई बनाउने कुरामा एकदमै हाईली उनीहरूले पैसाहरू खर्च गरिरहेको थियो। they were preparing the armies for the war को लागि आर्मीजहरू प्रिपेयर गर्ने त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट चलिरहेको परिस्थितिमा we common people है, the people not only related with that nation but तर के छ भने संसार नै त्रसित थियो कि कतिखेर के हुने हो र त्यसको चाहिँ प्रतिफल कस्तो हुने हो। बिकज दे ह्याभ सबैले के थियो भन्दाखेरि भर्खरै वर्ल्ड वार उनीहरूले फेस गरेका थिए। दे न्यू इट है, त्यसको इफेक्ट कस्तो थियो भन्ने कुरा एभ्रीवन सॉ इट, सबैले देखेको हुनाले पनि अलिकति यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरिएको छ। सो होप यु विल अन्डरस्ट्यान्ड इट by reading the summary. You need to read the chapter once, and if any problem you have, we will be discussing on the next class. And now it's time to leave. In this way, we have completed section 2, unit 1, unit 2, unit 3 we have completed. Now the remaining unit 4 will be reading at the last, and from tomorrow if you have class we'll be reading section 1, unit I think 9 or 10 है। 8 हो कि 9 10 कति पढ्या थियो त्यहाँदेखि हामी पढ्छौं है। So be prepared, all of you, and from tomorrow we will be touching the grammatical portion. And in this way, we have completed nearly 20 marks questions now. अहिले सम्ममा हामीले nearly final exam को चाहिँ 20 marks question हामीले पढिसक्यौं है। So that's all. I need to say goodbye now. All of you read it very properly. Dinesh ji ले word 5 भनेर चार्टमा लेखेको रहेछौ डेफिनेटली है। All of you stay safe, enjoy your day, give much potential in your studies, don't feel lazy, and see you tomorrow if you have class. Okay, thank you all. Thank you, ma'am.